गुरु अर्जन साहब नूं सिखां ने पुछया जी गुरु नानक दा रुतबा की है। महाराज कहंदे ने जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सर एक जीही क्या बखाने हाके बल 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 सद बलिहार। गुरु नानक अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख दे तुल ने, तुल ब्रह्म सम सर, ब्रह्म दे तुल ने पातशाह। कहंदे जमदी जुबान गुरु नानक दे गीत गा के ओदे गुणां दा अंत नहीं पा सकदी, ना कोई अंत पा सकिया है ना पा सकेगा। गुरु अर्जन साहब कहंदे बलिहारे जाओ गुरु नानक तो जेड़ा ओदे गीत गावेगा ओदियां झोलियां भरियां रहणगियां। अंत नहीं पाया जा सकदा, ऐसी अजमत दे मालक ने। महाराज दे जीवन विच कई साखियां प्रचलित ने। भाई बाला जी गुरु नानक साहब दे पंज भूतक शरीर तत्तां विच अभेद करन तो बाद गुरु अंगद साहब दे चरनां विच खडूर साहब बैठे सन। संगत दे विच महाराज गुरु अंगद साहब आखण लगे तुसी साथी हो गुरु नानक साहब दे, कोई उन्हां दे जीवन दे विचों साखी ही सुनाउणा करो। भाई बाला जी साखियां सुना रहे सन। गुरु अंगद साहब नूं कहंदे महाराज गुरु नानक देव जी सदा अंतर ध्यान रहिंदे सन, सदा आनंद विच रहिंदे सन, बिरती अंतरमुखी रहिंदी सी। बचपन तो ही संसार वल लगाव नहीं सी, निरंकार वल ध्यान सी। और अंतरमुखी बिरती होने के कारण लोग कई बार इत्थों तक कह दिंदे सन भी इहनूं भूत प्रेत चंबड़ गए ने। साडा सुभाਅ है जिहड़ा रब नाल जुड़िया वो सानूं कमला लगदा, जिहड़ा संसार नाल जुड़िया सानूं बड़ा सूझवान लगदा है। पर अध्यात्मक दुनिया विच संसार नाल जुड़िया नूं कमले आखिया जांदा, निरंकार नाल जुड़िया नूं सुजाखे आखिया जांदा है, सूझवान आखिया जांदा है। गुरु नानक साहब ने आप भी बाणी विच कहा, कहंदे कोई आखै भूतना को कहे बेताला, कोई आखै आदमी नानक बेचारा। कहंदे कईयां मैनूं भूत प्रेत कहा, बेताल कहा, कईयां कमलियां ने इत्थों तक कह दिता भी गुरु नानक एक आम इंसान है। अजकल भी कई कह दिंदे ना कथाकार गुरु नानक आम इंसान है, वो आम नहीं है। महाराज कहंदे भया दीवाना साहा का नानक बहुराना हौ हर बिन अवर ना जाना। असल बात यह है भी मैं संसार दा दीवाना नहीं, मैं संसार पिछे आशिक नहीं, मैं अपने निर्गुण स्वरूप दा दीवाना हाँ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ मैं कुछ नहीं जानता, इस करके संसार मैनू दीवाना कहंदा है, कमला कहंदा है। अपने निर्गुण स्वरूप विच अभेद रहिंदे सन, वो आम नहीं। उन्हां लई बाणी कहंदी है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक खुदा दा स्वरूप ने, तुहाडे मेरे वर्गे आम कोई चमदे लिफाफे नहीं। समुचियां अजमतां खुदा दियां लैके गुरु नानक साहब प्रगट होए ने। बाबा बाला जी आखण लगे महाराज बचपन विच सन, मेहता कालू जी अपने फरजंद गुरु नानक साहब नूं गोद विच बिठाउंदे ने, मत्था चुम के एक बचन करदे ने। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ पढ़िओ, ओदा हिस्सा नानक प्रकाश ओदे अंदर कवि राज संतोख सिंह जी लिखदे ने कशुक दिवस बीते असरीति एक समय कालू कर प्रीति। अंक बिछाए शीस कर फेरा सूंगत मस्तक आनंद घनेरा। मथा चुमिया और ये बचन क्या है नानक जे संसार विच ध्यान लाओगे ते तुहाडा मन लगेगा, मन परचेगा, संसार वाला कर्म करना पवेगा।
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੋ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਡੰਗਰ ਚਰਾ ਲਿਆਓ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ। ਜੇ ਡੰਗਰ ਚਰਨਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਖੱਟੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਡੰਗਰ ਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਚਰ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚਰ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡੰਗਰ ਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਢੀਠ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ, ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਕਿਦਾਰ ਕੋ ਭਰਹੋ ਉਜਾਰਾ, ਨਤੁਰ ਚਲੋ ਟਿਗਰਾਏ ਬੁਲਾਰਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫਸਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ ਆਏ, ਰਾਏ ਸੋ ਬਾਤ ਜਨਾਈ, ਮੈਂ ਹੇਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਚਹੁ ਘਾਈ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਸਲ ਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਦੇ ਖੁਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਕਰ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰੇ ਮੂਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।